Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have completed the pteridophytic information. Okay. In today's lecture we are going to see the next division from this kingdom Plantae, that is from phanerogamy, seed producing plants. Out of that seed producing plants, two divisions are there, division gymnospermy and division angiospermy. And from that, in today's lecture we are going to see the division gymnospermy. Here, what is mean by gymnospermy? That gymnos means naked and sperma means seed. In these plants, seeds are produced, but these seeds are naked. That means they are not enveloped or closed by any membrane, or there is no fruit formation in these plants, and therefore the seeds which are produced, these are always naked. Just a minute. So in these plants, the seeds which are produced, these are always naked. That we have to see compulsorily here. The kingdom Plantae is divided into two sub-kingdoms. In first lecture of this topic, we have seen the sub-kingdom cryptogamy and sub-kingdom phanerogamy. In cryptogamy, the plants are not producing seeds, and in phanerogamy, the plants are producing seeds. And in the plants which are producing seeds are known as the phanerogamy, and the seeds are enclosed in the ovary or they are naked. Accordingly, here two divisions we can see. The first division is the gymnospermy, where the seeds are naked, and the second division, that is angiospermy, where the seeds are closed. Okay. So in this lecture we are going to see the first division of this phanerogamy, that is gymnospermy, and the salient features of the gymnospermy are as given here. The first important characteristic feature is the plants are with the naked seeds. Okay. Second, here they are also described as phanerogams without ovary. This is the important characteristic feature of this gymnospermic plant, that these gymnospermic plants are also known as the phanerogams without ovary. That means in angiospermic plants there is a development of the ovary, and therefore the angiospermic plants are known as the phanerogams with ovary. And in this gymnosperm we can say this, that phanerogams are without ovary. याच्यामध्ये ओव्हरी असत नाही, आणि ओव्हरी नसल्यामुळं यांच्यामधले सीड्स कसे असतात, नेकेड असतात. अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आपल्याला ओव्हरी बघायला मिळते. that ovary is converted into fruit, and the ovule which is present inside the ovary it is converted into seed. म्हणजेच अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये फुलं ज्या झाडांना लागतात त्यांच्यामध्ये फळ तयार होतात आणि फळांमध्ये बिया तयार होतात. त्यामुळे त्यांच्यामधल्या बिया कशा असतात, एन्क्लोज असतात. याच्यामध्ये फुलं नसतात, त्यामुळे फळं तयार होत नाही, पण बी तयार होते. हा फरक आहे पर्टिक्युलरली दोन्हीमध्ये. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हियर, दे इन्क्लूड अबाउट 70 genera and 725 लिव्हिंग स्पेसीज. आतापर्यंत आता जर लिव्हिंग स्पेसीज बघितले तर 725 आहेत, and 70 genera we can observe of this gymnosperm. And in India, from that 16 genera are there and 53 species are there. हा जो आकडा आहे 70 genera आणि 725 लिव्हिंग स्पेसीज, हा ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड आहे. आणि इन इंडिया बघितलं तर 16 genera आणि 53 species we can observe. The examples of this gymnospermic plant, well-known example, that is cycas plant, and another example pinus plant. तर तुम्ही सायकस प्लांट बघितला असेल, जनरली गार्डन मध्ये एव्हरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणून हे आपल्याला बघायला मिळतं. त्याच पद्धतीनं पायनस हे सुद्धा झाड, कोयना नगरचं जे उद्यान आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला पायनसचं झाड बघायला मिळू शकतं. So these are the examples of the gymnospermic plant. Another examples we have to see later. Next characteristic feature here, most of them are evergreen, perennial, woody trees or shrubs म्हणलेलं आहे. So most of these plants are evergreen. Evergreen means all the year they show green structure or green leaf structure. पूर्ण वर्षभर किंवा जोपर्यंत त्यांचं आयुष्य आहे तोपर्यंत हिरवीगार अशी झाडं आपल्याला बघायला मिळतात. Perennial means the life cycle of these plants is above 2 years or above 1 year. Therefore, that means they are showing many years life cycle. Therefore, they are known as the perennial woody trees.
द वूड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस प्लांट्स. लाकूड तयार होतं या झाडांच्या मध्ये, म्हणून वुडी ट्रीज म्हणलेलं आहे. किंवा श्रब, श्रब म्हणजे झुडूप आपण मराठीमध्ये म्हणतो. जसं गुलाबाचं झाड असतं त्याला झुडूप असं म्हटलं जातं, तशा टाईप मध्ये आपल्याला हे श्रब स्वरूपामध्ये सुद्धा काही झाडं बघायला मिळतील. म्हणजे काही झाडांच्या मध्ये तुम्हाला लाकूड तयार झालेलं बघायला मिळणार नाही, पण मॅक्झिमम झाडांच्या मध्ये लाकूड तयार झालेलं बघायला मिळू शकतं. ओके, नेक्स्ट हियर दे आर नोन एज द व्हॅस्क्युलर प्लांट्स हॅव्हिंग झायलेम ट्रॅकिड्स अँड फ्लोएम सीड सेल्स. The phanerogamy are known as the vascular plants because there is a presence of vascular tissues, that is xylem and phloem. Here also in the gymnospermic plant, xylem tissue and phloem tissue we can observe. From xylem, xylem tracheids are there, and from phloem sieve cells are there. Xylem is used for the conduction of water and minerals from roots to the aerial parts of the plant body, and phloem cells or phloem tissue is responsible for the conduction of food material from leaves to the other parts of the plant body. So here the xylem and phloem tissue are present, and therefore these plants are known as the vascular plants. Okay, next characteristic feature, they are non-flowering plants producing naked seeds. That means fruits are not produced. These plants are known as the non-flowering plants because flowers are not produced in these plants, and therefore the seeds which are produced are the naked seeds because there is no fruit formation or fruit production. ज्यामध्ये फुलं नसतात त्यामुळे फळं तयार होत नाहीत, पण सीड्स तयार होतात, परंतु ते सीड्स कसे असतात, नेकेड असतात. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, these plants are showing here heteromorphic alternation of generations in which sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent, while the gametophyte is haploid, recessive and dependent. बघा, याच्या अगोदरच्या आपण जे काही डिव्हिजन बघितलं, डिव्हिजन ब्रायोफायटा असेल, डिव्हिजन टेरडोफायटा असेल, या दोन फायलम किंवा डिव्हिजनच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपल्याला बघायला मिळालेलं होतं. आणि याच्यामध्ये सुद्धा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मध्ये. बट इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज दॅट स्पोरोफायटिक प्लांट is diploid, सगळीकडेच तो डिप्लॉइड असतो. Here this sporophytic plant is dominant, autotrophic and it is independent. Same as in pteridophytic plant we can see this characteristic feature. Pteridophytic plant असेल आणि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट असेल, दोन्ही मध्ये सुद्धा स्पोरोफायटिक फेज ही डिप्लॉइड आहे, डॉमिनंट आहे, ऑटोट्रॉपिक आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. And the gametophytic phase here in gymnospermic plant it is haploid, recessive and it is dependent on the sporophyte. हे एक वेगळं कॅरेक्टरिस्टिक आहे बघा. टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये जर बघितलं तर गॅमेटोफाइट हॅप्लॉइड आहे, रेसेसिव्ह आहे, बट तो इंडिपेंडंट आहे. हा तिन्ही मधला फरक लक्षात ठेवायचा आहे बघा. पहिल्यांदा आपण ब्रायोफायटिक प्लांट बघितलं. ब्रायोफायटिक प्लांट मध्ये डॉमिनंट फेज कुठली आहे तर गॅमेटोफायटिक फेज डॉमिनंट आहे. गॅमेटोफाइट इज हॅप्लॉइड आहे, पण तो डॉमिनंट आहे आणि तो इंडिपेंडंट आहे, ऑटोट्रॉपिक आहे. आणि स्पोरोफाइटच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर ब्रायोफाइट मधला स्पोरोफाइट कसा आहे, तर स्पोरोफाइट हा डिपेंडंट आहे ऑन दी गॅमेटोफाइट, तो रेसेसिव्ह आहे आणि तो डिप्लॉइड आहे. म्हणजे तिन्ही ग्रुपमध्ये जर बघितलं तर हे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचे की गॅमेटोफाइट आहे तो हॅप्लॉइड असतो आणि स्पोरोफाइट आहे तो डिप्लॉइड असतो, तिन्ही मध्ये सुद्धा. किंवा इव्हन आपण एंजियोस्पर्मिक प्लांट बघणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा. फक्त फरक काय आहे, डॉमिनंट फेज कुठली आहे आणि रेसेसिव्ह फेज कुठली आहे. तर ब्रायोफाइट पासून सुरुवात केली तर ब्रायोफाइट मध्ये गॅमेटोफाइट डॉमिनंट आहे, स्पोरोफाइट रेसेसिव्ह आहे. टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये गॅमेटोफाइट रेसेसिव्ह आहे, स्पोरोफाइट डॉमिनंट आहे, पण दोन्हीही इंडिपेंडंट आहे, दोन्हीही सेपरेट वाढणारे आहेत. आणि या प्लांट मध्ये बघितलं जिम्नोस्पर्मिक तर स्पोरोफाइट हा डॉमिनंट आहे आणि इंडिपेंडंट आहे, पण गॅमेटोफाइट हा रेसेसिव्ह आहे आणि हा डिपेंडंट आहे. कुणावरती डिपेंडंट आहे तर स्पोरोफायटिक प्लांट वरती डिपेंडंट आहे. ओके, next characteristic feature here, the sporophytic plant body is differentiated into root, stem and leaves. Here also, so here in the gymnospermic plant the root system is well developed taproot system. In angiospermic plant you have known that the angiospermic plants are showing two types of root system, the taproot system and adventitious root system. So here in these plants taproot system we can see
In all gymnospermic plants, trapode system we can observe. Here, the typical characteristic feature related to the root system, we have to see the different plants from this gymnospermic plant are showing some special features. That means the plants having roots, and these roots are showing association with different plants or with the different organisms, that is the blue-green algae or the fungi. So here the characteristic feature, corallide roots of the cycas are showing association with blue-green algae, that is nitrogen fixing bacteria, and roots of pinus, it is showing association with the endophytic fungi, that is the mycorrhizae. बघा याच्यामध्ये टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय आहे, तर सायकस प्लांट जे आहे, सायकस प्लांटचे जे रूट्स आहेत त्याला कोरलाइड रूट्स म्हटलं जातं. अँड दीज कोरलाइड रूट्स ऑफ सायकस आर शोईंग असोसिएशन विथ द ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, दॅट इज नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. जे सायकसच्या रूटच्या तिथं जर आपण बघितलं तर सायकसचे रूट आणि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत, हे दोघं असोसिएशन मध्ये राहतात, एकत्र राहतात. ब्ल्यू ग्रीन अल्गी म्हणजे काय आहे, तर नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहे. जो हवेमधला नायट्रोजन आहे तो सॉइल मध्ये फिक्स करण्याचं काम हे काही अल्गी कडून केलं जातं, काही बॅक्टेरिया कडून केलं जातं. त्याला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हटलं जातं, BGA, किंवा त्याला नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया म्हणलेलं आहे. अँड रूट्स ऑफ पायनस, पायनसचे जे रूट्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला असोसिएशन बघायला मिळतं विथ एंडोफायटिक फंजाय, दॅट इज कॉल्ड एज दी मायकोरायझर. तर काही पायनस सारख्या एक्झाम्पल मध्ये जर आपण बघितलं तर फंजाय बरोबर याचं काय झालेलं आहे, असोसिएशन झालेलं आहे. त्याला एंडोफायटिक फंजाय म्हणलेलं आहे, कारण तो पायनसच्या रूटच्या आतमध्ये वाढतो म्हणून त्याला एंडोफायटिक फंजाय म्हणलेलं आहे. आणि त्याचं नाव आहे मायकोरायझी. त्या फंजायचं नाव काय आहे, मायकोरायझी. त्यामुळे सायकस रूट्स, ज्याला कोरलाइड रूट्स म्हणलेलं आहे, त्याचं असोसिएशन हे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, दॅट इज नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया बरोबर झालेलं आहे. आणि रूट्स ऑफ पायनसचं असोसिएशन हे एंडोफॅटिक फंजाय मायकोरायझी मध्ये झालेलं आहे. दोन्ही एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे. सो हिअर यू कॅन सी दी सायकस कोरलाइड रूट्स, हे सायकसचे रूट्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया वाढलेलं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते. हे जे स्ट्रक्चर आहे त्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघता, ह्याला काय म्हणलेलं आहे, कोरलाइड रूट्स ऑफ सायकस म्हणलेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल आहे इथं पायनस रूट्स विथ मायकोरायझी. हे पायनसच्या रूटचं पिक्चर तुम्हाला दिसते आणि याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे वाढलेलं बघायला मिळते हे मायकोरायझी तिथं वाढलेले आहेत, म्हणजे फंजायचं असोसिएशन आपल्याला इथं झालेलं बघायला मिळतं. त्याला पायनस रूट्स विथ मायकोरायझी असं म्हणलेलं आहे. ओके, तर हे एक टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे जिम्नोस्पर्मच्या बाबतीमध्ये, की जिम्नोस्पर्मिक प्लांटचे जे रूट्स आहेत हे रूट्स हे असोसिएशन दाखवतात. एक एक्झाम्पल इथं सायकसचं आपण बघितलं, सायकस and blue green algae, that is nitrogen fixing bacteria, are showing here association, and roots of pinus are showing association with the endophytic fungus, that is mycorrhizae. Okay, next characteristic feature, that is about the stem. Here stem is mostly erect, aerial, solid and cylindrical. So here we can see the stem is erect, सरळ असतं, एरियल म्हणजे हवेमध्ये वाढणार आहे, सॉलिड आहे आणि सिलेंड्रिकल आहे. But in some plants it is showing unbranched structure, that is in example cycas, it is unbranched. And in conifers, conifers नावाचा एक ग्रुप आहे, उंचच्या उंच झाडं वाढतात त्याची, त्याला कोनिफर्स असं म्हणलेलं आहे, किंवा त्याला आपण सूचीपर्णी वृक्ष असं म्हणतो मराठीमध्ये. In conifer, pinus and cedrus, it is branched. So some plants are showing here unbranched stem and some plants are showing branched stem. In cycas generally it is unbranched or mostly it is unbranched, but in conifers, the pinus and cedrus example, it is branched. Let us see in the diagram here. So this is the cycas plant. Generally तुम्ही गार्डन मध्ये सायकसचं झाड बघितलेलं असेल, हे त्याचं स्टेम आहे बघा, इथे खाली ब्लॅक कलर दाखवलेलं आहे. This stem is unbranched stem, while in pinus, pinus मध्ये बघा खूप सारे ब्रँचेस आपल्याला बघायला मिळतात. आणि तिसरं एक्झाम्पल आहे सिड्रस, याच्यामध्ये सुद्धा खूप सारे ब्रँचेस आपल्याला बघायला मिळतात. सो इन सायकस द स्टेम इज अनब्रांचड, बट इन पायनस अँड सिड्रस द स्टेम इज ब्रांचड. दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट हियर द लीव्स आर डायमॉर्फिक, दॅट इज they are showing two types of leaves. The first type is known as the foliage leaves
and the second type of leaf is known as the scale leaves. So in plants, in the gymnospermic plants, the leaves are dimorphic. Di म्हणजे two, morphic म्हणजे morphological characteristics. The leaves are showing two types of morphological characteristics. The first type of leaf, it is known as the foliage leaves, and second type of leaf is known as the scale leaves. Okay, the foliage leaves are green, simple needle like, that is in the pinus, or pinnately compound, that is in the cycas. So the foliage leaves are generally green in color and they are showing different structures, that is they are simple needle like, for example pinus, or pinnately compound, for example cycas. पाइनस, पाइन वृक्ष आपण त्याला म्हणतो, पाइनस मध्ये निडल लाईक, सुई कशी असते आपली तशी निडल लाईक आपल्याला लीफ बघायला मिळतात, आणि सायकस मध्ये पिनेटली कंपाऊंड लीफ आहे. अँड स्केल लीव्स आर सिंपल, मेम्ब्रॅनस अँड ब्राउन. स्केल लीव्स मात्र कसे आहेत, सिंपल असतात. मेम्ब्रॅनस म्हणजे पातळ पापुद्र्यासारखी आपल्याला ती बघायला मिळतात आणि ब्राउनिश इन कलर असतात. सो लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर फॉलिएज लीव्स ऑफ सायकस. आता हे सायकसचं झाड आहे, त्याच्यामध्ये हे ग्रीन कलरचं जे दिसतंय तुम्हाला, नारळाचं जसं स्ट्रक्चर असतं तशा टाइप मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. तर हे एक एक पान म्हणजे काय आहे, त्याचं सायकसचं लीफ आहे जे पिनेटली कंपाऊंड लीफ आहे. पिनेटली कंपाऊंड लीफ म्हणजे कसं असतं, आपण बघितलेलं आहे की हा मधला रॅचिस असतो आणि तुम्हाला इकडं असे लिफलेट्स बघायला मिळतात. अशा पद्धतीचं तुम्हाला सायकसचं लीफ बघायला मिळतं. हे सिंगल लीफ, पिनेटली कंपाऊंड लीफ म्हणलं जातं. सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ते स्केल लीफचं इथं बघू शकतो आपण. तर हे असे मेम्ब्रॅनस ब्राऊन कलर्ड स्ट्रक्चर्स लीफ दिसतात, स्केल लीव्स. हे सायकस मध्ये स्केल लीव्स आहेत. आणि थर्ड एक्झाम्पल इथं आपण बघूया पाइनस, सिंपल निडल लाईक लीव्स आहेत. तर पाइनस मध्ये बघा हे अशा पद्धतीनं सिंपल निडल लाईक आहे. सुई जशी असते, आपण सुई दोऱ्यामध्ये सुई वापरतो तशा टाइप मध्ये सुई सारखी असणारी ही पानं आहे, म्हणून याला सूची पर्णी वृक्ष सुद्धा म्हटलं जातं. सूची म्हणजे सुई आणि पर्ण म्हणजे पान, सूची पर्ण वृक्ष असं म्हटलं जातं. निडल लाईक लीफ आहे, त्यामुळं वेगवेगळ्या झाडांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची लीफ बघायला मिळतात. फक्त फॉलिएज लीफ जे असतात ते ग्रीन कलरचे असतात आणि स्केल लीफ जे आहेत ते मेम्ब्रॅनस आणि ब्राऊन रंगाचे असतात. हा फक्त दोन्हीतला फरक लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, सेकंडरी ग्रोथ इज सीन ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम. तर याच्यामध्ये जो व्हॅस्क्युलर टिश्यू आहे झायलेम आणि फ्लोएम, त्याच्यामध्ये एक स्पेशल प्रकारचं आणखीन एक टिश्यू प्रेझेंट असतो, कॅम्बियम. आणि ह्या कॅम्बियम मुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ बघायला मिळते. सो हिअर यू कॅन सी द प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम. इथे तुम्ही कॅम्बियम बघू शकताय. हा खाली झायलेम दाखवलेला आहे, वरती फ्लोएम दाखवलेला आहे. इन बिटवीन द फ्लोएम अँड झायलेम कॅम्बियम इज प्रेझेंट, अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम देर इज अ सेकंडरी ग्रोथ. म्हणजे लाकूड तयार होण्याची प्रोसेस जी आहे ती ह्या कॅम्बियम मुळे झालेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. ब्रायोफाइट मध्ये आपण बघितलं, ब्रायोफाइट जे आहेत ते होमोस्पोरस आहेत. टेरिडोफाइटिक प्लांट मध्ये बघितलं की सम आर हेटेरोस्पोरस अँड सम आर होमोस्पोरस. पण जिम्नोस्पर्म मध्ये ऑल आर काय आहेत, हेटेरोस्पोरस आहेत. अँड दे आर प्रोड्युसिंग मायक्रोस्पोर्स विच आर नोन एज द पोलन ग्रेन्स, मेगास्पोर्स विच आर नोन एज द ओव्ह्यूल्स. So here in gymnospermic plants, two types of spores are produced: microspores, commonly called as the pollen grains, and megaspores, commonly called as the ovules. And these spores are produced within sporangia, which are borne on the sporophylls, which are aggregated to form a cone-like structure, or it is also called as a strobili. Single असेल तर स्ट्रॉबिलस म्हणायचं. इथे डायग्राम मध्ये बघू शकताय, हा एक कोन आहे, हा एक दुसरा कोन आहे, हा तिसरा कोन आहे. सगळे जे दाखवलेले आहेत हे याला कोन म्हटलं जातं किंवा स्ट्रॉबिलाई म्हटलं जातं. सिंगल असेल तर स्ट्रॉबिलस म्हणायचं, अनेक असतील तर स्ट्रॉबिलाई म्हणायचं. तर याच्यामध्ये हे सिंगल जे असं लीफ सारखं स्ट्रक्चर दिसतंय आपल्याला, या पद्धतीने सिंगल लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय सर्वांना. इथं एका कोन मध्ये भरपूर बघायला मिळतात बघा. हे सिंगल लीफ लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे तर स्पोरोफिल आहे. हे स्पोरोफिल आहे आणि ह्या स्पोरोफिल मध्ये स्पोरेंजिया तयार होतात आणि स्पोरेंजिया मध्ये स्पोर्स तयार होतात. मग त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरेंजिया मध्ये मायक्रोस्पोर्स तयार होतात आणि मेगास्पोरेंजिया मध्ये मेगास्पोर्स तयार होतात. मायक्रोस्पोर्सलाच पोलन ग्रेन म्हटलं जातं आणि मेगास्पोर्सलाच ओव्ह्यूल म्हटलं जातं. या पद्धतीने आपल्याला ड्युरिंग रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट the cones are produced. The megaspore producing cones are known as the female cone, and microspore producing cones are known as the male cones or male strobili.
मायक्रोस्पोर ज्या कोन मध्ये तयार होतात त्याला मेल कोन किंवा मेल स्ट्रॉबिलस असं म्हणलं जातं, आणि मेगास्पोर्स तयार होतात त्याला फिमेल कोन किंवा फिमेल स्ट्रॉबिलस असं म्हणलं जातं. तर या पद्धतीने हे झाडावरती कोण असे तयार झालेले बघायला मिळतील. हे सायकस पायनस मधलं एक्झाम्पल आहे. पायनस या झाडामध्ये अशा पद्धतीचे कोन्स आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, लेट अस सी अनदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोन्स. सो the strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called as the male strobili. ज्या स्ट्रॉबिलस मध्ये मायक्रोस्पोरोफिल असतात, मायक्रोस्पोरेंजिया असतात, त्याला काय म्हटलं जातं? मेल स्ट्रॉबिलाय म्हटलं जातं. ओके, and next here the strobili bearing megasporophylls and megasporangia are called as the female strobili. ज्या स्ट्रॉबिलाय वरती मेगास्पोरोफिल किंवा मेगास्पोरेंजिया तयार होतात त्याला काय म्हणलेलं आहे? फिमेल स्ट्रॉबिलाय. थोडक्यात लक्षात ठेवायचं, मायक्रोस्पोर, मायक्रोस्पोरेंजिया आणि मायक्रोस्पोरोफिल हे मेल कोनशी रिलेटेड शब्द आहेत किंवा मेल स्ट्रॉबिलाय मध्ये तयार होणारे स्ट्रक्चर्स आहेत की त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरोफिल असतात, त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरेंजिया तयार होतात आणि मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. आणि फिमेल मध्ये जर बघितलं तर फिमेल मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं? मेगास्पोरोफिल्स असतात, त्याच्यामध्ये मेगास्पोरेंजिया तयार होतात, तिथला मेगास्पोर तयार होतात. ओके, सो हिअर यू कॅन सी द मेल कोन्स और मेल स्ट्रॉबिलाय. या पद्धतीनं हे मेल कोनचं स्ट्रक्चर आहे बघा. हे अनेक मेल कोन्स इथं तयार झालेले आहेत. याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरोफिल असतात, त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरेंजिया असतात, त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. आणि फिमेल कोनचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर हे फिमेल कोनचं स्ट्रक्चर आहे. हे फिमेल स्ट्रॉबिलाय किंवा फिमेल कोन म्हणलं जातं. याच्यामध्ये मेगास्पोरोफिल असतात, मेगास्पोरेंजिया असतात. ओके, next characteristic feature here in Pinus, male and female strobili or cones are born on the same tree. एकाच झाडावरती मेल कोन आणि फिमेल कोन तयार होतो. that condition is known as the monoecious condition. आणि in Cycas, male and female cones are born on the different trees, that is dioecious. That means in Cycas, male plant is different and female plant is a different unisexual condition we can see. But in Pinus, in a single tree, male and female cones are produced. That condition is known as the monoecious condition. So let us see here. This is the Pinus plant with male and female cone. Example इथं monoecious plant चं दिलेलं आहे बघा. Pinus झाड आहे, त्याच्यावरती हे जे दिसतंय ते काय आहे? मेल कोन आहे. आणि हा एक दिसतोय तो काय आहे? फिमेल कोन आहे. म्हणजे एकाच झाडावरती दोन्ही कोन असतील तर त्या कंडिशनला काय म्हटलं जातं? मोनोशियस कंडिशन म्हटलं जातं. हा मेल कोन आहे आणि हा फिमेल कोन आहे. त्या उलट आपण जर सायकस मध्ये बघितलं तर इन सायकस प्लांट यू कॅन सी दिस इज द सायकस मेल प्लांट विच इज हॅव्हिंग मेल कोन अँड दिस इज द सायकस फिमेल प्लांट विच इज हॅव्हिंग द फिमेल कोन. हे सायकस मधलं आपण बघितलं तर हा जो दिसतोय तो मेल कोन आहे आणि हा जो दिसतोय तो काय आहे? फिमेल कोन आहे. त्यामुळे आपण सायकसला इथं काय म्हणणार आहे? डायोशियस प्लांट म्हणणार आहे. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर. Some gymnosperms like ginkgo biloba are known as the living fossil. लिव्हिंग फॉसिल म्हणजे काय? तर गिंगो बायलोबा हे प्लांट पूर्वीच्या काळी अस्तित्वात होतं. त्याचे आपल्याला फॉसिल फॉर्म मध्ये सुद्धा प्लांट्स बघायला मिळतात आणि आता लिव्हिंग कंडिशन मध्ये सुद्धा ते प्लांट आहे, म्हणून त्याला आपण लिव्हिंग फॉसिल म्हणणार आहे. लिव्हिंग म्हणजे आता सुद्धा ते झाड आपल्याला बघायला मिळतं. आणि फॉसिल फॉर्म मध्ये, फॉसिल जिथे रेकॉर्ड केले जातात अवशेष, त्या फॉर्म मध्ये सुद्धा हे बघायला मिळतं. म्हणून गिंगो बायलोबा हे लिव्हिंग फॉसिल म्हणून ओळखलं जातं. एक्झामच्या दृष्टीने हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. सो लेट अस सी हिअर. बिकॉज दिस प्लांट इज फाउंड इन लिव्हिंग एज वेल एज इन फॉसिल फॉर्म, म्हणून त्याला लिव्हिंग फॉसिल म्हणलेलं आहे. सो हिअर यू कॅन सी द प्लांट गिंगो बायलोबा. हे अशा पद्धतीचं झाड असतं, त्याची अशी टिपिकल पानं आपल्याला बघायला मिळतात बघा. त्याला लिव्हिंग फॉसिल म्हणलेलं आहे गिंगो बायलोबा. ओके, नेक्स्ट सम कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर. जिम्नोस्पर्म्स व्हॅरी इन साइज. खूप वेगवेगळी साईज मध्ये व्हरायटी बघायला मिळते. त्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल आहे सिकोइया सेमपरव्हियन्स, टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन द वर्ल्ड, कॉमनली कॉल्ड एज द कोस्ट रेडवूड ऑफ द कॅलिफोर्निया. सगळ्यात उंच झाड आहे जगामधलं हे सिकोइया सेमपरव्हियन्स. कॉमनली त्याला कोस्ट रेडवूड ऑफ कॅलिफोर्निया म्हणलं जातं. त्यामुळे टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट मध्ये हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, सिकोइया सेमपरव्हियन्स. हाईट ऑफ द प्लांट इज 366 फीट, 366 फूट हे त्याची साईज आहे. सेकंड एक्झाम्पल टॅक्सोडियम म्युक्रोनॅटम. दिस इज दी
हॅव्हिंग हायेस्ट गर्थ दॅट इज 125 फीट. सगळ्यात जास्त खोडाची साईज जी स्टेमचा गर्थ आहे तो सगळ्यात जास्त आहे. 125 फूट आपल्याला त्याची गर्थ बघायला मिळते. तिसरं एक्झाम्पल आहे झामिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हॅव्हिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर ओनली साईज. हे सगळ्यात स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मी प्लांट आहे. 25 सेंटीमीटर एवढीच त्याची साईज आहे. लेट अस सी द पिक्चर्स ऑफ these 3 plants. दिस इज द टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट किंवा सगळ्यात जास्त उंच झाड आहे बघा सिकोया सेम्परविन्स. किती उंच झाड आहे बघा 366 फुटाचे. माणूस जर तो उभा राहिला झाडाच्या शेजारी तर इथे एक तुम्हाला ह्युमन बिंग म्हणजे माणूस तो उभा आहे. किती छोटा दिसतोय बघा. आपण जर त्या झाडाजवळ उभं राहिलो तर इतकं छोटं दिसते. हे इतकं उंच झाड आहे. रेड पोस्ट ऑफ कॅलिफोर्निया असं या झाडाला म्हणलं जातं. सगळ्यात उंच झाड आहे. टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट सिकोया सेम्परविन्स. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल हिअर टॅक्सोडियम म्युक्रोनॅटम हॅव्हिंग गर्थ 125 फीट. हे केवढा मोठा खोड आहे बघा. केवढा मोठा आहे स्टेमचा बुंदा जो आपण म्हणतो. झाडाचा बुंदा आपण म्हणूया त्याला. 125 फूट एवढा त्याचा बुंदा आहे. सगळ्यात जास्त गर्थ असणार हे झाड आहे टॅक्सोडियम म्युक्रोनॅटम. अँड थर्ड एक्झाम्पल हिअर दॅट इज झामिया पिग्मिया. हे सुद्धा जिम्नोस्पर्म आहे पण हे स्मॉलेस्ट आहे. फक्त 25 सेंटीमीटर ह्याची हाईट आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त ते वाढत नाही. ओके. या पद्धतीनं व्हरायटी ऑफ साईज सुद्धा आपल्याला जिम्नोस्पर्मी प्लांट मध्ये बघायला मिळते. सगळ्यात टॉलेस्ट प्लांट आहे. सगळ्यात जास्त गर्थ असणारं प्लांट आहे आणि सगळ्यात स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मी प्लांट सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. Importance of the gymnosperm here. Cycas grown as an ornamental plant. Most of these plants are growing as an ornamental plant in the gardens. And second example here, pinus is a source of pine wood, turpentine oil आणि pine resin. पायनसच्या झाडामधून काय केलं जातं त्याचं पाईन वूड त्याचं लाकूड वापरलं जातं आणि टर्पेंटाईन ऑइल जे आहे हे पायनस झाडामधून आपल्याला मिळत असतं. आणि रेझिन जसं आपण डिंक गोळा करतो वेगवेगळ्या झाडांचा तसं या पायनसचं पण डिंक असतो त्याला पाईन रेझिन म्हणलेलं आहे. या पद्धतीने हे दोन इम्पॉर्टन्स आपल्याला जिम्नोस्पर्म प्लांटचे सांगता येतील. ठीक आहे. सो रिलेटेड टू दिस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट some questions are there. You have to read the question and give the answer quickly. Only 4 minutes are there. Read the question and give the answer. Which of the following statements is correct विचारलेला आहे. Ovules are not enclosed by ovary wall in the gymnosperm. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. Hostels are gymnosperms and stems are usually unbranched in both cycas and citrus. 4 सेंटेन्स पैकी करेक्ट स्टेटमेंट कुठला आहे. करेक्ट सेंटेन्स कुठला आहे ते ओळखायचं आहे. सो काय येईल सांगा. व्हॉट विल बी द आन्सर हिअर. करेक्ट स्टेटमेंट कुठला आहे ते ओळखायचं आहे. येस बरोबर आहे. करेक्ट उत्तर बघा. ओव्ह्यूल्स आर एनक्लोज्ड नॉट एनक्लोज्ड बाय ओव्हरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर हिअर. बरोबर. तर सेकंड इनकरेक्ट का आहे तर सेकंड मध्ये सिलॅजिनेला हेटेरोस्पोरस म्हणलेला आहे. साल्विनिया होमो म्हणलेला आहे. साल्विनिया होमोस्पोरस नाही तो हेटेरोस्पोरसच असतो म्हणून ब्रॅकेट मध्ये लिहिले बघा बोथ आर हेटेरोस्पोरस. हॉस्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म म्हणलेला आहे. जिम्नोस्पर्म येत नाही तर काय येणार आहे टेरिडोफाइटला हॉस्टेल म्हणलं जातं. आणि स्टेम्स आर युजली अनब्रांचड इन सायकस म्हणलेला आहे. अनब्रांचड इन बोथ सायकस अँड सिट्रस म्हणलेलं. सायकस मध्ये अनब्रांचड आहे बरोबर आहे पण सिट्रस मध्ये अनब्रांचड असतं का नाही. सिट्रस मध्ये कसं आहे ब्रांचड आहे त्यामुळे ए ऑप्शन हा करेक्ट आन्सर आहे. ओके. नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन. Salvinia, Ginkgo, Pinus, all are gymnosperms. Sequoia is one of the tallest trees. The leaves of the gymnosperm are not well developed, not well adapted to extremes of the climate, and gymnosperms are both heterosporous and homosporous. What will be the answer here? Yes, very simple question is there. Just we have seen Sequoia is one of the tallest trees. B option will be the correct answer here. A च काय येईल साल्विनिया गिंगो आणि पायनस. गिंगो आणि पायनस हे जिम्नोस्पर्म आहे पण साल्विनिया काय आहे टेरिडोफाइट आहे. ओके. लिव्स नॉट वेल अडॅप्टेड म्हणलेला आहे तर वेल अडॅप्टेड असणार आहे. आणि जिम्नोस्पर्मिक मध्ये
होमोस्पोरस कंडिशन असणार नाही. पूर्ण सगळे कसे आहेत, हेटेरोस्पोरस आहे. ओके, त्यामुळे बी ऑप्शन करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट इयर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अँड आन्सर द क्वेश्चन. 1.5 मिनिटच राहिलेला आहे बघा, नाहीतर आपण नेक्स्ट मीटिंगला आपण हा क्वेश्चन घेऊयात. देता येते का बघा उत्तर. कुठले स्टेटमेंट्स करेक्ट आहेत ते ओळखायचं आहे. काय येईल उत्तर. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन येस बरोबर आहे, पण 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिला, त्यामुळे ह्या क्वेश्चनचं डिस्कशन आपण नेक्स्ट मीटिंग मध्ये करू. ओके, वी विल स्टॉप हिअर. वी हॅव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट मीटिंग.